हेलो पिला माने स्वागत करुच्ची मोर एक नूतन वीडियो को चतुर्थ अध्याय जोटा कि रही धातु और धातुर दुनिया ए विषय आमे माने आलोचना करुतिले धातु कौन आ पदार्थ गुड़िकर धर्म धातुर धर्म गुड़िक कौन कौन से गुड़िक आलोचना करथिले केतेक उदाहरण देकी मध्य आमे ए आलोचना विषय रे अधिक आलोचना देखिथिले चित्र मध्य बहुत सारा धातु आ अधातुर चित्र देखिथिले तार गुणतक आलोचना करथिले एवं पूर्व भिडियोटी रे आमे आलोचना करथिले जे लुहारे कलंकी केमती लागुची से विषय आलोचना करि सारथिले एवं परीक्षा मध्य करथिले आकर्षक तथ्य मध्य आमे देखिथिले। एबे चलो पिला माने आगु बढ़िबा अन्य धातु गुड़िक मानक उपरे वायु और जलर कौन प्रभाव रही आमे तो लुहा गोटे धातु ता भितरे ता उपरे वायु एवं जलर कौन प्रभाव रही आलोचना करिचे। वर्तमान अन्य धातु गुड़िक मध्य कौन से गुड़ाक प्रभाव पकाउची से विषय चलो आलोचना करिबा। कार्य 4.6 आस अनुसंधान करिबा प्रदर्शन कार्य। शिक्षक यही प्रदर्शन कार्य करि पारिबे ताले सतर्कता कौन सब रही पिले देखिबा। शिक्षार्थी माने सुरक्षा चश्मा पिंधिबे और निरापद दूरता रे रहिबे। ए जो परीक्षाटी आमे प्रदर्शन करिबा ए प्रदर्शन पई सतर्कता अवलंबन करिबा से गुड़िक एबे आरंभ करिबा। 3 रु 4 सेंटीमीटर लंबर खंडिए मैग्नेशियम फीता नहीं यहाकू बाली कागज रे घसी सफा कर। पिला माने मैग्नेशियम फीता तुमे देखिछ केमतिका तुमको या विषय रे चित्र देखाई देबी तुम्हें देखिपारि बुझीपार। चिमुटारे फीतार गोटिया मुंड को धरी अन्य मुंडटी को स्पिरिट बत्ती किंबा मोहमबत्ती साहाय्य जलाओ। मैग्नेशियम फीताटी को जलिबा को दियो। तुम्हें कौन देखुच तुम्हें निश्चय देखुथिबो जे मैग्नेशियम फीताटी उज्जवल धला शिखा सह जली धला रंगर चूर्ण को परिवर्तन होईछि। एही चूर्ण को गोटे निरीक्षण काचरे संग्रह कर। यह मैग्नेशियम ऑक्साइड सृष्टि होईछि। वायु थिबा अम्लजान सह मैग्नेशियम रो प्रतिक्रिया फल रे यह सृष्टि होता है। पिला माने तुमे आउरी आगो को क्लास को गले बड़ क्लास को गले एगुड़िक तुमे परीक्षागार रे देखि पारिबो। वर्तमान आमे देखुचे जदि भी तुम पाखे ये सब जिनस उपलब्ध अच्छी तुम्हें माने परीक्षा करिवो ताले निजे निजे केबे करिवो नाही तुम शिक्षक को कहिकी करैबो किंबा तुम अभिभावक कहीकि करई पारिबो किंतु निजे गुड़ाक करिवो नाही। तुम्हें आग को क्लास रे गले निश्चय तुम मैग्नेशियम फीता जलैबा परीक्षाटी रही। यही चूर्ण रे 2-4 ठोपा उष्म जल मिसाई भल भाव घांटी दियो। यार प्रकृति जांच कर। अम्लीय क्षारीय और निरपेक्ष पदार्थर अनुसंधान अध्ययन को मन पकाओ। आमे पढ़ी अम्लीय और क्षारीय निरपेक्ष जो पदार्थ विषय आलोचना करथिले। मैग्नेशियम ऑक्साइड रो द्रवणटी अम्लीय क्षारीय अथवा निरपेक्ष ताहा जांच कर। एथिपाई तुमे जेकोसी अम्ल क्षारक सूचक व्यवहार कर। पिले अम्ल क्षार सूचक गोटे थिला आमे से जिनसटा भी तुम मन मन पकाओ सेटा आगु पढ़ाई तुम एथिपाई तुमे देखिबो जे यह लाल लिटमस कागजर रंग को नील को परिवर्तन करुच्ची। नाली लिटमस को नील कला जमती कि तुम माने चित्र रे देखुच। साधारण धातु मानक ऑक्साइड गुड़िक क्षारीय प्रकृति अटंती। मैग्नेशियम रिबन एही ज्वलन संबंधी अधिक आलोचना आमे परवर्ती अध्याय आम चतुर्पार्श्व भौतिक और रासायनिक परिवर्तन रे आलोचना करिबा। ताले आगु को आमे ए मैग्नेशियम फीता जो जलिले यार क्षारीय प्रकृति विषय रे आगु को आहुरी आलोचना करिबा। देख पिला माने तुम पाखरे गोटे चित्र अच्छी चित्र रे कौन देखुच ना नील लिटमस पेपरटी नील ही रहिला किंतु नाली लिटमस पेपरटी कौन होला ना नील हो गला। नाली लिटमस पेपरटी कौन पाई नील होला ना किए नाली लिटमस को नील करे ना क्षार नाली लिटमस को नील करे एवं अम्ल नील लिटमस को नाली करे। जेहेतु एठी नाली लिटमस टी नील हो जाउची तेणु एटा गोटे क्षारीय प्रकृतिर। तुम्हें जानिछ कि सोडियम एक धातु जहाँ को किरोसिन रे बुड़ाई रखा जाए कारण यह अम्लजान जल सह द्रुत प्रतिक्रिया करी प्रचुर परिमाण में ताप उत्पन्न करे। किरोसिन रे डुबाई रखिबा द्वारा सोडियम आर्द्र वायु संस्पर्श रे आसीपारे नाही। तुमे एहार ऑक्साइड प्रकृति संबंध रे पूर्वानुमान करि पारुछ कि कहार ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड। एबे
ଆସ ଆଉ କିଛି ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଛେ। ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଗୋଟେ ଧାତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କିରୋସିନରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ଧାତୁଟି ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଜଳ ସହ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଫିତା ଜଳିବା ଦେଖିଲେ, ତା ଉପରେ ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାଟେ ଦେଖିନିଅ, ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ, ତୁମେ ଆହୁରି ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତ ପରୀକ୍ଷଣ ଚିତ୍ରଟି ପରୀକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଛାଡ଼ୁଛି, ତୁମେମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଚିମୁଟାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତଟିକୁ ଧରିଛେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ନିଆଁ ଜଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ନିଆଁ ଜଳିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିପାରୁଛ ପୁରା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଲାଇଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କଲାବେଳେ ଆମ ଆଖି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ସେଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାପରେ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଜଳିଯିବ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଧୂଆଁ ହେଇଯିବ। ଆମେ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ହେଇଯିବ ସେ ଧୂଆଁରେ ପାଣି ମିଶାଇକି ଆମେ ଅମ୍ଳ କି କ୍ଷାରୀୟ ବୋଲି ପାଉଁଶଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇ ପାଉଁଶଟିକୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏଇ ଗୋଟାକ ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ ପାଣିରେ ମିଶାଇକି, ଏଟା ଅମ୍ଳ କି କ୍ଷାରୀୟ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛେ। ବୁଝିହେଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟି ତୁମକୁ ବା ପରୀକ୍ଷଣଟି ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇଭଳିଆ କିଛି ପରୀକ୍ଷଣ ରହୁଛି, ତୁମେମାନେ ଆକୁ ଘରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ବାୟୁ ଓ ଜଳରେ ଧାତୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ। ଆସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟ 4.7 ଶିକ୍ଷକ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସତର୍କତା, ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଫ୍ୟୁମ୍ ହୁଡ୍ ବା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଜଳୁଥିବା ଗନ୍ଧକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଧୂଆଁକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଗନ୍ଧକ ଜଳିବାର ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଚାମଚରେ ଏକ ଲମ୍ବା ବେଣ୍ଟବାଲା ଧାତବ ଚାମଚ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଚାମଚଟି ପିଲେ କ'ଣ ନା ଏକ ଲମ୍ବା ବେଣ୍ଟବାଲା ଧାତବ ଚାମଚ, ଯେଉଁଥିରେ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ବା ଜଳାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିହୁଏ। ଦେଖ କାହିଁକି ଏଇଟା ନିଆଯାଉଛି ନା ଜଳେଇଲେ ଆମ ହାତ ଯେମିତି ତାତିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତାରରେ ନିଆଯାଉଛି। ଅଳ୍ପ ଗନ୍ଧକ ଗୁଣ୍ଡ ନିଅ। ଯଦି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଚାମଚଟି ଉପଲବ୍ଧ ନ ହୁଏ ତେବେ କୌଣସି ଏକ ବୋତଲରେ ଧାତବ ଠିପି ଚାରିପଟେ ଧାତବ ତାର ଗୁଡ଼ାଇ ଏହାକୁ ଚାମଚ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିଯାଏ। ତାହେଲେ ଠିପିଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି, ତାକୁ ଧାତବ ତାର ଗୁଡ଼େଇକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ଏକ ଶିଖାରେ ଗରମ କର। ଗନ୍ଧକ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଚାମଚଟିକୁ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ଧକ ଜଳିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ରେ ନେଇକି ତାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ଦିଅ, ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବନି। ତା'ମାନେ ଆମର ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ହିଁ ଦରକାର। ଆମେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ ଭିତରେ ରଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଚାମଚ ବାହାରକୁ ଆଣିବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପାଣି ମିଶାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ବପରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଲାଇ ଦେବା, ଯେପରି ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବ। ଦେଖ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ ମିଶାଇଲେ ନା ପାଣି ମିଶାଇଲେ। ପାଣି ମିଶାଇକି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିଲେ। ଘାଣ୍ଟିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ପଦାର୍ଥର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅମ୍ଳୀୟ କ୍ଷାରୀୟ ନିରପେକ୍ଷ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏକ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସୂଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ରେ ଥିବା ଦ୍ରବଣଟି ଅମ୍ଳୀୟ କ୍ଷାରୀୟ କି ନିରପେକ୍ଷ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କର। ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା? ନାଲି ଲିଟମସ୍ ଆଉ ନୀଳ ଲିଟମସ୍। ଯେହେତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ପାଣି ରହିଛି, ପାଣି ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ରହିଛି ଆମର ଗନ୍ଧକ ଜଳିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ମିଶିଗଲା ପରେ ସେଟାକି ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାର ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 2ଟି ଲିଟମସ୍ ପେପର ପକାଇବା, ଗୋଟେ ନୀଳ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଲି। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରରେ, ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜଟି ନାଲି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ନାଲି ଲିଟମସ୍ କାଗଜଟି ସେହିପରି ନାଲି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ନାଲି କିଏ କରିବ ନା ଅମ୍ଳ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣଟି ଅମ୍ଳୀୟ। ଆମେ ଦେଖ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଟେ। ସଲଫର ବା ଗନ୍ଧକ ବାୟୁ ଅମ୍ଳଜାନରେ ଜଳିଲେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସଲଫର ବା ଗନ୍ଧକ ଧାତୁମାନଙ୍କ ପରି ଜଳରେ ସମାନ ଆଚରଣ କରେ କି? ସଲଫର ବା
ଗନ୍ଧକ ଧାତୁମାନଙ୍କ ପରି ଜଳରେ ସମାନ ଆଚରଣ କରେ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ନୀଳ ଲିଟମସ୍ଟି ନାଲି ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅମ୍ଳ ଅଟେ। ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପାଇଥିଲେ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ନାଲି ଲିଟମସ୍ ନୀଳ ହୋଇଥିଲା। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଠି ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇନଥିଲା, ଏଠି କ୍ଷାରୀୟ ଥିଲା। ଏ ଗନ୍ଧକ ଧାତୁମାନଙ୍କ ପରି ଜଳରେ ସମାନ ଆଚରଣ କରେ କି? ସମାନ ଆଚରଣ କଲା କି ନା ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ନେଇଥିଲେ ଧାତୁ, ସେଇଟା ଜଳ ସହିତ କ'ଣ ଆଚରଣ କଲା ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷାରୀୟ ବାହାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧକ ନେଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାରିଲା ନା ଅମ୍ଳୀୟ ଆକାରର ବାହାରିଲା। ଅଲଗା ହେଲା, ସେଠି କ୍ଷାରୀୟ ଥିଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଅମ୍ଳୀୟ ହେଲା। ସେ ସେୟା ପଚାରିଛି ସମାନ ଆଚରଣ କରେ ନା ସମାନ ଆଚରଣ କରେ ନାହିଁ। ଜଣେ କ୍ଷାରୀୟ ଆଚରଣ କଲାବେଳେ ଜଣେ ଅମ୍ଳୀୟ ଆଚରଣ କରେ। ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟ 4.8 ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି ସଲଫର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନିଅ, ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଜଳ ମିଶାଅ। ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଯେ ସଲଫର ଜଳ ସହ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହିଁ। ସଲଫର ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ପରି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ଓ ଜଳରେ ଧାତୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଫସ୍ଫରସ୍କୁ ଜଳରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଏ କାରଣ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। କିଏ ନା ଫସ୍ଫରସ୍। ସଲଫର ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏଇଭଳିଆ ବାୟୁ ଜଳରେ ଧାତୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ନରମ, ଦେଖିବାକୁ ଫିକା। ସେମାନେ ନମନୀୟ, ତନ୍ୟ କିମ୍ବା ନିନାଦ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କିଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସଲଫର ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାପ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ପରିବାହୀ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧାତୁ କୁହନ୍ତି। ଅଧାତୁମାନଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ଅଧାତୁମାନଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଧାତୁ ଯେପରି ଅମ୍ଳଜାନ, ଉଦଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କାଚ, କାଠ, ରବର ଓ କାଗଜ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ସହ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ କିମ୍ବା ଅଧାତୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ କାରଣ ଏମାନେ ମୌଳିକ ନୁହନ୍ତି। କିଏ ପିଲେ ନା ଯେଉଁ ଅଧାତୁମାନଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳୀୟ କିଏ ନା ଯେଉଁଟା ଅମ୍ଳଜାନ, ଉଦଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, କାଚ, କାଠର, ରବର, କାଗଜ ଭଳି ଅଧାତୁ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧାତୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପିଲେ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ। ଧାତୁ ଅଧାତୁମାନେ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଉପବର୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଏକ ମୌଳିକ ହେଉଛି ସେହି ପଦାର୍ଥ ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଧିକ ସରଳତର ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ମୌଳିକକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ମୌଳିକ ହିଁ ପାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 118ଟି ମୌଳିକ ଆମର ଜ୍ଞାତ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଗଠନର ମୂଳ ଏକକ ଅଟନ୍ତି। କେତେକ ମୌଳିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ତିଆରି। ଏକ ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ମୌଳିକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କଥା ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜାଣିବ। ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ଗୋଟେ ମୌଳିକକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ସେଇ ମୌଳିକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ହିଁ ପାଇବା। ଆ ବିଷୟରେ ପିଲା ଆଉ ଅଧିକ କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲେ ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏହି ଅଧାତୁଟି କେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ନା ଏ ଅଧାତୁ ହେଉଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅଧାତୁ ହେଉଛି ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମେ ଯେମିତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଉ ସଲଫର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ବାୟୁ ଆଉ ଜଳରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଲଗା ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ତାମାନେ ସେମାନେ ବାୟୁ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନରମ, ଦେଖିବାକୁ ଫିକା। ସେମାନେ ନମନୀୟ, ତନ୍ୟ କିମ୍ବା ନିନାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ଧାତୁ ଆଉ ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କି? ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ରହିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧାତୁମାନଙ୍କର କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ରହିଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ ଏବଂ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ତା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥାଉ। ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ନମନୀୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ ଅଛନ୍ତି, ତାପ ସୁପରିବାହୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁପରିବାହୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାଯାଉଛି। ତା'ର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧାତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଅଧାତୁକୁ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରୁନେ କି ସେମାନେ ଆମର କୌଣସି କାମରେ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାର ମାନେ ଭୁଲ। ବୁଝିଲ? ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଉ, ଯାହା ହେଉଛି ଅଧାତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଧାତୁ। ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତୁମେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଭାବିପାରୁଛ କି? ଅମ୍ଳଜାନ ପିଲେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କ'ଣ ଜାଣିଛ କି ତୁମେ? ଅମ୍ଳଜାନ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କେଉଁଠି ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ?
ବିଷୟରେ ମୁଁ ପିଲେ କିଛିଟି ଚିତ୍ର ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି, ତୁମେ ଦେଖ, ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ଆମ ବହିରେ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଜାଣିଛେ କହିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଜଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ ଜଳିବ ନାହିଁ। ଧାତୁ ବା ଧାତୁକୁ ଆମେ ତରଳେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ମାଛ ଆଉ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଚଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରକେଟ୍ ଏବଂ ବିମାନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବର୍ଜ୍ୟ ପାଣି, ଯେଉଁଟା ଆମର ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ପାଇଁ ଆମର ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବା ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ପରିଶୋଧନାଗାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଇଏ ତ ଗଲା କିଛିଟା ଉଦାହରଣ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହୁଛି। କାଗଜ ତିଆରି କାମରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପାଣି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାଚ ତିଆରି କାରଖାନା ଯେଉଁଠି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଇସ୍ପାତ ତିଆରି କାମରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗାରକ ବା କାର୍ବନ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଧାତୁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଜୀବଜଗତର ମୂଳ ଗଠନର ଏକକ। ଏହା ପୁଷ୍ଟିସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର ଓ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯାହା ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। କିଏ ପିଲେ? ନା ଅଙ୍ଗାରକ। ଅଙ୍ଗାରକ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି? ଏହା ଏକ ଅଧାତୁ। ଏହା ଜୀବଜଗତର ମୂଳ ଗଠନର ଏକକ, ଯେମିତିକି ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ଏହିସବୁଥିରେ ଏହି ଅଙ୍ଗାରକ ରହିଥାଏ। ସାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ। ପିଲେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାରଟି ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଯବକ୍ଷାରଜାନଟି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଧାତୁ। କ୍ଲୋରିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅଧାତୁ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଜଳ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆୟୋଡିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଧାତୁ। ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖୁଛେ, ବିଜ୍ଞାପନରେ ସରକାର କହୁଛି ଯେ କ୍ଲୋରିନ୍କୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇଲେ ଆମର ପାଣିଟି ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ। ସେହି କ୍ଲୋରିନ୍ଟି ହେଉଛି ଆମର ଜଳ ପରିଷ୍କାର, ପାଣି ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ, ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆୟୋଡିନ୍ ଅଧାତୁ, ଆୟୋଡିନ୍ ବିଷୟରେ ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଇଥିରେ ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଡିନ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବା ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଆମେ ଖାଉଛେ ବା ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଆୟୋଡିନ୍ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଆୟୋଡିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅଧାତୁ। ଏହାର ଦ୍ରବଣକୁ କ୍ଷତ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶୋଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବା ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍। ପିଲେ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଜାଣିଛ? ଯଦି ଆମର କ'ଣ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ସେଇ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ତୁଳାରେ ଧୋଇକି ବୁଡ଼େଇକି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାଟା ଧୋଉଛେ, କାହିଁକି ପୋଛୁଛେ? କାହିଁକି ନା ସେଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଅନେକ ଧାତୁ ସେମାନଙ୍କ ମିଶ୍ର ଧାତୁ, ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ଧାତୁ କିମ୍ବା ଧାତୁ ଓ ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ। ଅନେକ ଧାତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମିଶ୍ର ଧାତୁ। ମିଶ୍ର ଧାତୁ କ'ଣ? ନା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଧାତୁ ମିଶିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ମିଶ୍ର ଧାତୁ। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଲାଗୁଥିବା ବାସନକୁସନ, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଉପକରଣ ଆଦି ତିଆରି ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ମିଶ୍ର ଧାତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ବାସନକୁସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଥିରେ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଟନ୍ତି। କେତେକ ବିଶେଷ ଧାତୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି, ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାରତର ଅନେକ ଧାତୁ, ବିଶେଷ କରି ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମର ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରାଯାଇ ଆବର୍ଜନା ହ୍ରାସ ଓ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖାଯାଉଛି। ଧାତୁ, ଭାରତରେ ଧାତୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ଲୁହା ଓ ଆଲୁମିନିୟମର ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରାଯାଇ ଆବର୍ଜନା ହ୍ରାସ ଓ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧତା ବଜାୟ। ପୁନଃଚକ୍ର ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରୁଛେ ବା ସେଇ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଲୁହା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଲୁହା ଟିଣବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୁହା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଖୁସିରେ ଆମଠୁ ପଇସା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲେ? এটা ପୁନଃଚକ୍ରଣ ବା ଆମର ରିୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ ଆଧାରରେ ପୃଥକ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧାତୁ ଅନୁଜ୍ଜଳ।
ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ନମନୀୟ ତନ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ ଗୁଣ ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ଗୁଣ ପୃଥକ କରିବା ଯଦି ଧାତୁ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଉଜ୍ଜଳ, ଅଧାତୁ ରହୁଛି ଅନୁଜ୍ଜଳ। ଧାତୁ ନମନୀୟ ଏବଂ ତନ୍ୟ, ଅଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଏ ଗୁଣ ନଥାଏ। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ତାପ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ତାପ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ। ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କ୍ଷାରୀୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଧାତୁରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ୍ଷାରୀୟ ଏବଂ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅମ୍ଳୀୟ। ତା'ମାନେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ୍ଷାରୀୟ ଏବଂ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅମ୍ଳୀୟ। କ୍ଷାରୀୟ କାହିଁକି ଆମେ କହିଲେ ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ନାଲି ଲିଟମସ୍ ବୁଡ଼େଇଲା ପରେ ସେଇଟା ନୀଳ ହୋଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିଲେ କ୍ଷାରୀୟ। ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ବୁଡ଼େଇଲେ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ନାଲି ହୋଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିଲେ ଅମ୍ଳୀୟ। ସାଧାରଣତଃ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କ୍ଷୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଲୁହା ବିଷୟରେ। ଲୁହା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଜଳ ଆଉ ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି କଣ୍ଟାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥାଏ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଂକ୍ଷାରଣ କୁହାଯାଏ। ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଧାତୁର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି, ଅଧାତୁର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ଧାତୁର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି? ଧାତୁର ତ ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗ ରହିଛି। ଆମେ ଲୁହା, ବାସନକୁସନ, ତମ୍ବା, ଦସ୍ତା, ଆଲୁମିନିୟମ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେମିତିକି ନିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଧାତୁ ଯେତିକି ଜରୁରୀ ଅଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ এই ବିଷୟଟି ଭଲରେ ବୁଝିନେଲ। ଯଦି ବୁଝିଗଲ ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମ ଶିକ୍ଷଣର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କର।